బ్యాక్ టు న్యూస్ ఇక మిగిలిన డీటెయిల్స్ చూద్దాం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్ లో వాలీబాల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభమైంది. గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ లీగ్ మ్యాచ్లకు 10 జట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇక ఖేలో ఇండియాలో భాగంగా గత 4 ఏళ్ల నుంచి వాలీబాల్ ప్రీమియర్ లీగ్ మ్యాచ్లను నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ టీమ్ కో ఓనర్ గా విజయ్ దేవరకొండ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక గోవా టీమ్ కో ఓనర్ గా క్రికెట్ కేఎల్ రాహుల్ వ్యవహరిస్తూ యువతను ఉత్తేజపరుస్తున్నారు. రాబోయే రోజులు వాలీబాల్ ను కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒలింపిక్స్ లో ఆడే విధంగా ప్రయత్నిస్తామంటున్న వాలీబాల్ హెడ్ కోచ్ పటోడియాతో మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ ఫేస్ టు ఫేస్. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటు క్రికెట్కు ఎంతైతే అభిమానులు ఉంటారో, క్రికెట్కి ఎంతైతే క్రేజ్ ఉంటుందో, ఇటు అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఫుట్బాల్కు కూడా అంతే క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని మించినటువంటి ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఇక వాలీబాల్ను కూడా ఇటు గ్రామీణ ప్రాంత యువత కూడా వాలీబాల్ను లైక్ చేస్తుంది. అటు ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాలే కాకుండా ఆ బీచ్ వాలీబాల్ అని, ఏదంటే సముద్ర తీరాన వాలీబాల్ అని, ఈ విధంగా మొత్తం టోటల్గా కూడా ఆ యువత అయితే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నటువంటి క్రేజీ ఆట వాలీబాల్. మనతో పాటు పటోడియా గారు ఉన్నారు, మాట్లాడించే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. सर बोलिए, तो ये स्टार्ट करना बोल के क्यों माइंड में आ गया आपको? सर देखिए, ऐसा है कि स्टार्ट करना इसलिए आ गया क्योंकि उसी साल गवर्नमेंट ने बजट में कहा था कि हम 970 करोड़ रुपया देंगे स्पोर्ट्स के लिए, खेलो इंडिया के लिए। सर मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को समझ में उसी दिन आ गया कि आने वाले टाइम पे स्पोर्ट्स बहुत आगे जाएगा। और जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ हो रही थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि स्पोर्ट्स को छोड़ के कोई नेशन जो है वो डेवलप कंट्री बन सके। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वॉलीबॉल इंडिया का सेकेंड मोस्ट प्लेड गेम है आफ्टर क्रिकेट, लेकिन इट्स नॉट ग्लोरीफाइड। इनफैक्ट जिमी जॉर्ज सर की मृत्यु के बाद, जब उनकी डेथ हो गई थी ओवरसीज़ में, उसके बाद से इस गेम का जो ग्लोरी था वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है चौथे सीज़न पे आने के बाद कि वॉलीबॉल अगले 3 साल में अच्छे लेवल पर खेलेगा। हमारी काबा टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हमारी एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और जिस तरह हम चल रहे हैं मुझे लगता है कॉमनवेल्थ गेम में हमको 2030 तक एंट्री मिल जाएगी। ये वॉलीबॉल लीग जो है ना, ये वॉलीबॉल लीग को हैदराबाद में लगाने का क्या ये था? हैदराबाद में क्यों लगाना बोल के था? सर ऐसा है कि हैदराबाद लगाने का कारण मेन ये था कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत प्रो सपोर्टिव टू स्पोर्ट्स है। तो हमने जब डिसीजन लिया, हमने देखा कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। हमने यहाँ पर सीज़न 1 किया था, और सीज़न 2 और में भी जब 3 स्टेट में हुआ था तो तेलंगाना उसमें से एक था। तो हमेशा ये गवर्नमेंट जो है प्रो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट है। और इन्होंने सीज़न 1 में जब हमारा कोची टूर्नामेंट होने वाला था और लास्ट मिनट जब चेंज हो गया, इन्होंने 15 दिन के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया हमारे लिए। तो हमारे लिए तो फिर उससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट है नहीं। अगर आज गवर्नमेंट का हाथ सर पे हो तो उस गेम को, उस चीज़ को बढ़ने में टाइम नहीं लगता। और मैं ये बात बहुत फ़ख्र से बोलता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है सभी तरह के स्पोर्ट्स को। कम एंड सपोर्ट अस, वी विल गिव यू पासेस, we will keep every day a context. Come in the number, not 200, 500, come in thousands. I'll give tickets to all. But come and support the team which started its career from Hyderabad, and this year, with your blessings, this team can create a history by winning the second title. It's all on your hand. फाइनल क्वेश्चन सर, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा चाहते हैं एंड अनदर वन फुटबॉल को भी ज़्यादा चाहते हैं, तो इन दोनों से भी ये वॉलीबॉल को अपन अट्रैक्ट कर सकते क्या ऑडियंस को? देखिए सर, ऐसा है, ऑडियंस क्या होती है, उनको एक्साइटमेंट चाहिए, उनको ग्लैमर चाहिए, उनको इंटरटेनमेंट चाहिए। क्रिकेट पहले था टेस्ट मैच, लोग जनरेशन आई, उनको उतना टाइम नहीं था, हो गया वनडे। फिर जनरेशन आई, उनको चाहिए था 2020, कल आ जाएगा 10-10। तो मेरा मतलब है जितना आप गेम को कर सको। जहाँ तक सवाल फुटबॉल का है सर, ఏదైతే ప్రీమియర్ లీగ్ ఉందో ఆ ప్రీమియర్ లీగ్ని హైదరాబాద్లో 4 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటు చేశాము. అదేవిధంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ సంవత్సరం ఈ యొక్క లీగ్ను ప్రారంభించారు. ఈ నెల అయితే మొత్తం టోటల్గా కూడా ఈ నెలలోనే ఇది కాంపిటీషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అంటూ కూడా మనతో పాటు కోచ్ చెప్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ సుధాకర్ రెడ్డితో ప్రవీణ్, ఐ న్యూస్, హైదరాబాద్. అయితే హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఇటు ఐపీఎల్ సీజన్ని చూసాము, ఐపీఎల్ ప్రీమియర్ లీగ్ను చూసాము, ఇటు క్రికెట్ లీగులు కూడా ఎన్నో చూసాం. కాకపోతే
కొత్తగా అయితే వాలీబాల్ ప్రీమియర్ లీగ్ని మనం ఇప్పుడే చూస్తున్నాం. 4 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైనటువంటి ఈ యొక్క మ్యాచ్ను అయితే ఈ సంవత్సరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్లో వాలీబాల్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 10 టీంలు పాల్గొంటున్నాయి. అయితే ఈ యొక్క ఏర్పాటు చేయడంలో వాలీబాల్ లీగ్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు, మనతో పాటు అయితే కోచర్ ఉన్నారు, మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ చెప్పండి, అయితే హైదరాబాద్లో వాలీబాల్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఏర్పాటు చేయడం ఉద్దేశం ఏంటి? చూడండి, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఎలాగనైతే పాపులర్ అయిందో క్రికెట్లో, అట్లాగే ప్రో కబడ్డీకి పాపులర్ అయిందో, అండ్ వాలీబాల్ కూడా చాలా ఓల్డెస్ట్ స్పోర్ట్ కనుక దాన్ని కూడా పాపులరైజ్ చేద్దామన్నటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో కోవిడ్ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేశారు. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఇక్కడనే జరిగింది. ఇది 4th సీజన్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. అంటే వాలీబాల్ కూడా చాలా పాపులర్ గేమ్ అయింది ఇప్పుడు. అంటే పాపులర్ మొదటి నుంచి కూడా పాపులర్, బట్ వాలీబాల్ అంటే ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోయింది అండ్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బికమ్ ఏ వాలీబాల్ ప్లేయర్. దానికి మీరు అన్నట్టుగా ఈ సంవత్సరం సీఎం గారి చేతులతో అన్వీల్ చేయడం ట్రాఫీ, అండ్ అట్లాగే అభిషేక్ రెడ్డి హైదరాబాద్ బ్లాక్ హౌక్స్ ఓనర్, అండ్ అట్లాగే మీకు దేవరకొండ ఓనర్గా ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ కావడంతో ఈవెన్ కేఎల్ రాహుల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినాడు ఈ టోర్నమెంట్లో, ఒక టీం ఓనర్గా ఉన్నాడు. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే మరింత పాపులారిటీ వస్తుంది. అండ్ వాలీబాల్ అఫ్కోర్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ అద్భుతమైనటువంటి ప్లేయర్స్ ఇండియా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వచ్చా కానీ ఇంకా ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. అండ్ ఇంతకుముందు పటోడియా గారు చెప్పినట్టు మేబీ 2036 వరకు ఇండియన్ టీం అంత స్ట్రాంగ్గా కావచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ ఏమైందంటే కామన్వెల్త్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఏషియన్ గేమ్స్లో ఏషియాలో ఆడుతూనే ఉన్నారు స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా. అండ్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్లేయర్స్, శ్యామ్ సుందర్ లాంటి వాళ్ళు ప్లేయర్స్, ఈవెన్ పివి సింధు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా రమణ, ఈ వాజ్ గ్రేట్ వాలీబాల్ ప్లేయర్, అండ్ వాళ్ళ పివి సింధు వాళ్ళ మదర్ కూడా, ఇద్దరు కూడా వాలీబాల్ ప్లేయర్. సో వాలీబాల్ ఎప్పుడు కూడా మంచి స్పోర్టే. బట్ హైదరాబాద్లో రెండోసారి నిర్వహించడం అనేది మనం అందరం హ్యాపీగా ఉండాలి. ఒక పండుగ లాంటి వాతావరణం ఇప్పుడు ఈ 20-25 డేస్ నేను అనుకుంటాను అందరికీ కూడా చాలా మంచి ఛాన్స్. ఈవినింగ్ మ్యాచెస్ జరుగుతాయి అండ్ డబుల్ హెడర్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ హెడర్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎంజాయింగ్. అండ్ హైదరాబాద్ ఆఫ్ కోర్స్ టీమ్ దేవర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ వండర్ఫుల్ స్టార్ట్. ఇప్పటి వరకు ట్రాఫీ గెలవలేదు కానీ బట్ హైదరాబాద్కి ఈ సంవత్సరం నేను అనుకుంటాను మంచి ఛాన్సెస్ కనబడుతున్నాయి. దే ఆర్ రియల్లీ ప్లేయింగ్ వెల్. అయితే సార్ ఎన్ని టీంలు ఉన్నాయి? ఇప్పుడు మెయిన్గా చూసుకుంటే విలేజ్లలో ఈ యొక్క వాలీబాల్ని చాలా ప్రోత్సహిస్తారు, యువకులు కూడా చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆ తరుణం లోపల ఈ విధంగా ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది? దీన్ని అయితే కామన్వెల్త్లోకి తీసుకెళ్లాలనే కోరిక ఉంది కాబట్టి అయితే ఎలా తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటారు? అయితే యువతను ఎట్లా అట్రాక్ట్ చేస్తారు? ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు టీమ్స్ సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం గోవా గార్డియన్స్ రూపంలో ఒక టీం వచ్చింది. దానికి కేఎల్ రాహుల్ ఓనర్గా ఉన్నాడు. అంటే దానితో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రవీణ్, అంటే వాలీబాల్ యొక్క పాపులారిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో కండక్ట్ చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ చెన్నైలో జరిగింది, అంతకుముందు ఆల్ ప్లేసెస్లో కండక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ కోవిడ్ అప్పుడు అందరూ ఒకే హోటల్లో ఉండి గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటిస్తూ సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు. సో నేనేమనుకుంటానంటే రానున్న కాలంలో ఎలానైతే ఐపీఎల్ క్రికెట్ పాపులర్ అయిందో, ఎలానైతే ప్రో కబడ్డీ పాపులర్ అయిందో, ఐ థింక్ ద డేస్ ఆర్ నాట్ వెరీ ఫార్. యాక్చువల్లీ వాలీబాల్ కూడా అదే లెవెల్లో ఎదుగుతుంది అండ్ అంత మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు 22-25 lakhs పెట్టి ప్లేయర్స్ని కొంటున్నారు అంటే వాళ్ళకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది రియల్గా చెప్పిన. అండ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సైటింగ్ స్పోర్ట్. మీరు ఇంతకుముందు పటోడియారి చెప్పినట్టుగా ప్రవీణ్, ఎక్కువ మీకు ప్లేస్ అవసరం లేదు, ఒక బాల్ ఒక నెట్ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు అన్నట్టుగా బీచ్లో ఆడొచ్చు, ఇంట్లో ఆడుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఆడొచ్చు. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ స్పోర్ట్. ఒక్కొక్కసారి ఆ స్పైక్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ క్రికెట్లో మీరు ఎలానైతే 6 బౌండరీస్ ఎంజాయ్ చేస్తారో అంతే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. వాలీబాల్ ఈజ్ రియలీ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ స్పోర్ట్. సో అది పాపులర్ కావడంలో చాలామంది కృషి చేస్తున్నారు. జాయ్ భట్టాచార్య ద CEO ఈజ్ ఫ్రమ్ కోల్కతా అగైన్. యాక్చువల్లీ వీళ్ళందరూ కూడా మాస్టర్ మైండ్స్ రియల్గా చెప్పండి. తుహీన్ మిశ్రా, పటోడియా, అభిషేక్ రెడ్డి, దేవరకొండ, వీళ్ళందరూ కూడా మాస్టర్ మైండ్స్. యాక్చువల్లీ దీన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు. మీరు అన్నట్టుగా రేవంత్ రెడ్డి హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ కనుక మంచి ఇంట్రెస్ట్ కనబరిచాడు అన్వీలింగ్ చేయడంలో. అండ్ నేను అనుకుంటాను చివరి రోడ్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అతను, బికాస్ ట్రై చేస్తున్నారు అతను రావాలని చెప్పి. ఫస్ట్ డే మనం చూసాం, జేఎస్ రంజన్ వచ్చాడు, జితేందర్ వచ్చాడు, తర్వాత సాట్ చైర్మన్ కూడా వచ్చాడు, స్పోర్ట్స్ చైర్మన్. ఐ థింక్ ఇట్స్ గెయినింగ్ పాపులారిటీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అయితే వాలీబాల్ ఈ విధంగా ముందుకెళ్ళడం పట్ల యువతకు మీరు ఇచ్చే సందేశం? వాలీబాల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్పోర్ట్ కనుక నేనేమనుకుంటానంటే ఆల్ ట్రై టు ప్లే ది స్పోర్ట్. యాక్చువల్లీ మన అందరం కూడా కాలేజ్ డేస్లో ఆడిన వాళ్ళమే. అండ్ దీంట్లో ఎక్సైట్మెంట్ చాలా ఉంటుందండి. ఒక ర్యాలీ కొనసాగినప్పుడు మంచి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక మంచి స్పైక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, మంచి డిగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది. మనం ఎలానైతే క్రికెట్ని ఆనందిస్తామో, ఫుట్బాల్ను ఆనందిస్తామో, ఎట్లానైతే కబడ్డీని ఆనందిస్తామో అంతే ఎక్సైట్మెంట్ మీకు వాలీబాల్లో ఉంది. సో నేనేమంటానంటే దీనికి ఎక్కువ టైం, మీకు ఎక్కువ స్పేస్ పట్టదు కనుక మీరు చూడండి, మీరు విలేజెస్లో వెళ్ళినట్లయితే చిన్న ప్లేసెస్లో నెట్స్ ఉంటాయి, వాలీబాలే ఆడతారు. మీరు క్రికెట్ కంటే మీకు ఫుట్బాల్ వాటికంటే వాలీబాలే ఎక్కువగా ఆడడం కనబడుతుంటుంది. సో ఇది మంచి ఎక్సైటింగ్ స్పోర్ట్ కనుక దీంట్లోకి రావాలని నేను అందరినీ కోరుతున్నాను. అండ్ హోప్ దట్
రానున్న కాలంలో వాలీబాల్ చాలా పాపులర్ గేమ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంటింట కూడా ఎట్లనైతే క్రికెటర్స్ విషయం మాట్లాడుకుంటున్నామో వాలీబాల్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్. అండ్ ఫారినర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినారు. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఎట్లనైతే ఫారిన్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ప్రతి టీంలో ఇద్దరు ఆడతారు. సో ఐ థింక్ ఒలింపియన్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు బెంగళూరు టీం తీసుకున్నట్లయితే డేవిడ్ లీ అని ఒలింపియన్ 3 ఒలింపిక్స్ ఆడినటువంటి ప్లేయర్ ఆడాడు, ఇప్పుడు కోచ్గా ఉన్నాడు. సో అటువంటి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కనుక ఐ థింక్ ఎక్సైట్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ స్పోర్ట్. చివరిగా అయితే ఐపీఎల్ ఇంత క్రేజ్ కావడానికి దాని ఓనర్స్ ఉన్నారు, కో ఓనర్స్ ఉన్నారు, దాని టీంని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి అన్ని కోట్లు పెట్టేసి ప్లేయర్లను కొనేసి గిట వాళ్ళు గెలవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నారు. కాబట్టి అయితే క్రికెటర్స్ మెయిన్గా కో ఓనర్స్గా రావడం పట్ల అయితే యువతలో వాలీబాల్ అంటే కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుందంటారా? డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ప్రో కబడ్డీ పాపులర్ కావడానికి అభిషేక్ బచ్చన్ లాంటి వాళ్ళు రావడం, అట్లాగే మీకు అల్లు అర్జున్ లాంటి వాళ్ళు అంబాసిడర్గా ఉండడం మనం చూసాం కదా. అండ్ బాలకృష్ణ కూడా ఉండడం చూసాం క్రికెట్లో. సో నేనేమనుకుంటానంటే దేవరకొండ రావడంతో, రాహుల్ రావడంతో మేబీ సంఖ్య పెరుగుతుంది వాళ్ళది ఫ్యూచర్లో. సో దీని వెనకాల బాగా కృషి చేస్తున్నారు. జాయ్ భట్టాచార్య కానివ్వండి, తుహిన్ మిశ్రా కానివ్వండి, గౌరవ్ బెల్ కానివ్వండి, తర్వాత పటోడియా, వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అభిషేక్ రెడ్డి అఫ్కోర్స్ అతను రియల్గా చెప్పాలంటే మంచి ఐటీగా చాలా పాపులర్, కెనడాలో అమెరికాలో పనిచేసి వచ్చాడు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. అండ్ ఈ స్పోర్ట్ను పాపులర్ చేయడానికి ఈజ్ లివింగ్ నో స్టోన్ అంటే యాక్చువల్లీ చాలా కృషి చేస్తున్నాడు. టీం కూడా అట్లాగే ఆడుతున్నది. మంచి మంచి ప్లేయర్స్ని తీసుకున్నారు ఈ సంవత్సరం. అండ్ హైదరాబాద్కు కూడా నేను అనుకుంటాను మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం ట్రాఫీకి వెళ్ళడానికి. అండ్ వి విష్ హైదరాబాద్ టీమ్ ఆల్ గుడ్ లక్ ఆల్సో. అయితే ఐ న్యూస్ తరఫున కూడా హైదరాబాద్ టీం గెలవాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం. అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఆటను ముందుకు తీసుకెళ్తాం, యువతలో ఒక క్రేజ్ తీసుకొస్తాము. క్రికెటర్స్ కూడా దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అయితే ఒలింపిక్లో వెళ్ళేటందుకు కూడా అయితే దీనిపైన మొత్తం యువతలో ఒక చైతన్యం తెస్తామంటూ కూడా మనతో పాటు చెప్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ సుధాకర్ రెడ్డితో ప్రవీణ్, ఐ న్యూస్, హైదరాబాద్.